वंदे मातरम समस्त को प्रणाम सुस्वागत एपिसोड नंबर 262 द सीक्रेट नॉलेज पेज 67 रो आरंभ आम आज दुईटी लाइन आम पढ़ा एपिसोड नंबर 262 262 सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान दुईटी लाइन आम पढ़ा पेज 67 आरंभ आम आज जहाँ आलोचना करवा ताहा जगतर अभिज्ञता को से मदिरा रूपे पान करिसेंती जगतर अभिज्ञता को से मदिरा सम पान करुछंती दुईटा लाइन आम पढ़ा he drinks experience like a strengthening wine आम जो दुईटी लाइन आज पढ़ा he puts on joy and sorrow as a robe आपण माने पोशाक पिंधुछन आउ थे कहूचे पोशाक पिंधुछन आम समस्ते पिंधुछन किंतु एथिरे जहाँ आम देखा पाउछंती ताहा होछि कोन जे puts on joy and sorrow आम विभिन्न प्रकार पोशाक पिंधुचंती जार जहाँ आवश्यक से अनुपात आम पोशाक पिंधुचंती किंतु भगवान जो सर्व आनंद चैतन्यमय जो भगवान सी जो पोशाक पिंधि से पोशाकटा कौन परिधान करुचंती जय एंड सरो सुख एवं दुख को से वस्त्र रूपे व्यवहार परिधान करुचंती एंड ड्रिंक्स एक्सपीरियंस जो अनुभूति गुड़ा को से केमिति कहउछने लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन बलवर्धक मदिरा जो मदिरा सबुजाक मद एक्चुअली मदिरा जो आप तैयारी होता वाइन तार पर्पस किसी भल थिला एमती मद पीक पाटिगोल करने मदटा तैयारी होता मदिरा तैयारी हबार उद्देश्यटा थिला कौन ना स्वास्थ्य वर्धन हम आपण मैंने बसवे स्वास्थ्य हम जमी मन करंतु आपण मैंने गोटा गोटा जगार देखुवे जे ताड़ी ताड़ी पीउछंती खजुरी रस सूर्य के उदय हवा पूर्व जदि पीबे शक्ति वर्धन हम जदि सूर्य उदय हवा परे जदि पीबे ताले से कौन हम आपन को निशा धरिबा आरंभ करिवो अंगूर खाइबे स्वास्थ्यवान निश्चित भाव में अंगूरटा स्वास्थ्यप्रद किंतु जदि अंगूरटा को आपण कौन करेंगे ना सिद्ध करिक जदि कंसा पत्र पीबे ताले से कौन हो ना से आपण को मद हो ठीक से भाया आपण मैंने गरम होउची पखाळ भात खाउछंती पखाळ भात खाइले भल स्वास्थ्य भल रहिबो प्रफुल्लता रहिबो खाइबा शांति मिलिबो किंतु 2-3 दिन 4 दिन जदि पखाळ भात रखी देकर भी सी कौन कर हांडिया हो मद हो स्ट्रेंथनिंग वाइन तेणु ये जो मदटा कथा कहूँ आम कौ मद कथा कहूँ ना पीक जा लोक मैंने सब आरब सब बड़ बड़ लोक पीउछंती समस्त पीउछंती प्राय देखुं शीतल जगार जो शीतर देश में जो मैंने रोच शीतुआ मटी से मैंने कौन करुँच मद पीउछंती कारण गरम देहटा कि बॉडीटा हिट हम किंतु आमे माने कौन करुँ आमर गरम सहज देह गरम क्लाइमेट गरम किंतु आमे माने पी दौचु पीबार कारण होती कौन ना पीक पाटिगोल करूँ एडु सड़ू करूँ स्वास्थ्य खराब करूँ सब विभिन्न प्रकार अपोजिट कारण देखा शिक्षा कहते आम से करूँ तेणु ये दुईटा जिन कहते श्री अरविंद ये दुईटा जिन लिखिले प्रथम कहते हि पुट्स ऑन जॉय एंड सरो आज इज रोग आम दुख कथा कहला बेलू आम कांदी पकाऊ मुंड बाड़ी दौचु न आसू ये आम चित्कार करुचु किंतु श्री अरविंद देखुं प्रभु परम प्रभु कौन कहते जय और सरो सुख को एवं दुख को जमी पोशाक जमी परिधान करते ठीक से भाया वस्त्र रूपे परिधान कर ड्रिंक्स एक्सपीरियंस प्रति मुहूर्त जो जगतर जागतिक अभिज्ञता गुड़ाक माने कौन कहते पी दौरान केमी स्ट्रेंथनिंग वाइन जो मद गुड़ा जो मदिरा जी कौन कर बलवर्धन करे से भाया पीउछन तुम चिंता करूँ आमर जहाँ को नेगेटिव बोलिक नॉर्मल सेंस कहते सी केमी कौन हसी हसिक ग्रहण करमती आप भगवान कथा जानते नीलकंठ नीलकंठे कंठ जार सी होती नीलकंठ किए से ना शिव बोलिक आप जानते जिते आपणकर समुद्र मंथन सागर मंथन है विभिन्न जिन बाहर भल जिन कहते ना किए कौन नापी माड़गोल है कि जो हलाहल विष बाहर नापी कहीं राजी नुहत
ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଆଉ କେହି ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ନା। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିବ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ତାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାକୁ ପିଇଲେ ଏବଂ ସେ ପିଇକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ। ଆମେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲେଣି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ କେବେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆଟାରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଏମିତି ତାରି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚେତନା ତିଆରି ହଉ, ଅସତ୍ୟ ତିଆରି ହଉ, ମୃତ୍ୟୁ ତିଆରି ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ଟାକୁ ପୁଣି ଭଲରେ, ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଜୟ ଆଉ ସ୍ୱର, ଜୟକୁ ସ୍ୱରକୁ, ତେଣୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି? ଜୟଟାକୁ, ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟାକୁ ତ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କେହି ରାଜି ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେମିତି ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ କେତେବେଳେ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବେଟର, କେତେବେଳେ ବିଟର, କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରା, ତ କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ତିକ୍ତତାରେ ଭରା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଳବର୍ଦ୍ଧକ ମଦିରା ଭଳି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। He puts on joy and sorrow like a robe and drinks experience like a strengthening wine। ବଳବର୍ଦ୍ଧକାରୀ ଯେମିତି ମଦିରା ରୂପେ ସେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାକୁ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି କେମିତି କ'ଣ ନା, ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତର ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଳବର୍ଦ୍ଧକ ମଦିରା ସେଇ ରୂପେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଅଲ୍ କନସିୟସ୍ ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ୍, ଅଲ୍ କନସିୟସ୍ ଆଉ ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଇ ସର୍ବଚେତନାମୟ, ସେଇ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଏଠାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ପୋଷାକ ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖଟା ନଥିଲେ ସୁଖ ପାଇବେନି, ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନବଜୀବନ ବା ଉନ୍ନତ ଜୀବନ, ଅମରତ୍ୱ କଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଲୁହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହସ କେମିତି ବୋଲିକରି କଳ୍ପନା କରିକି ତାକୁ ଖୋଜି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ଶୁଣିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନର୍କ ବାଟ ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନନ୍ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ହେବନି ଇଫ୍ ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ଡ ଥ୍ରୁ ହେଲ୍। ନର୍କ ବାଟ ଦେଇକରି ନ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ହବ ନାହିଁ, କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଏଠାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ପୋଷାକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଷାକ କୋଉଠି ରହେ? ଦେହରେ ଲାଗିକି ରହେ। ତେଣୁ ସେ କୋଉଠି ଫପାଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପୋଷାକ ରୂପେ ପରିଧାନ କରି ସେଥିରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଁରେ ହାତ ପଡ଼ିଲେ ଗରମ ହଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହବ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ଥରି ଉଠୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ହସୁଥିବ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସେମିତି କେମିତି ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ରହିଲେ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହବ। ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ହେଲେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ଅନୁଭୂତିର କିଛି ଛାଡ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି, ଫୁଲ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଇଭେନ୍ ଭରର ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି, ମଧୁମାଛିର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି, ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ସେଇ ଆକର୍ଷଣକୁ ଏଡି ନ ପାରିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ମରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବରେ ମଣିଷ ତ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଧରିକରି ବସିଛି, 6 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଧରିକରି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାପଟା କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଧରା ପଡୁଛି। କେଳା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଫସେଇ ଦଉଛି, ମାନେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବଜଉଛି, ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ସେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଗାତରୁ ଆସୁଛି, ସେ ଧରା ପଡିକିରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ପେଡି ଭିତରେ ପଶୁଛି, ତା ବିଷ ଦାନ୍ତକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ହଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ସେଥିରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଙ୍ଘି ଦଉଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ନାଖା ଯାହାର ଅଛି
से नाकरे सुंघी दଉଛି ଖାଇବାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଶିକାରୀ ଘେରିକି ରହି ତାକୁ କଣ କହୁଛି ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ତ ସବୁ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ପାଉଛି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଫପାଡ଼ି ଦବ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆକୁ ଯଦି ପଢି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ପଡିବ ନାହିଁ ତାମାନେ ତ ଦୁନିଆରେ କିଛି ପଡନ୍ତି ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ନ ପିଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଡ୍ରାଇଭର କଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ନା ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉନି କି ଭଲ ଲୋକ ଗଲାବେଳେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ଭଲ ଲୋକ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ତାର କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉନି ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଂସାରରେ ବଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବଦ୍ଧକ ମଦିରା ରୂପେ ପରିଣତ ହଉଛି ମଦିରା ହଉଛି କାମ କଣ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି ବହୁତ ଜିନିଷ କହିସାରିଲିଣି ମଦିରାର କାମ ନୁହେଁ ଯେ ମଦ ପିଇକି ଯାଇକି କଟି ଚିପିବ ଚୋରି କରିବ ଡକି କରିବ ଇଏ କରିବ କାହାକୁ ଗାଳି ଦବ ସେ କଥା ନୁହେଁ ମଦ ହଉଛି ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆପଣ ଦିନ ସାରା କାମ କରି ଠକି ପଡୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଟିକେ ପିଇ ଦଉଛି କିମ୍ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବେ ସେଥିରେ ଦେଖୁଥିବେ କଣ ନା କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପିଇଦେଲେ ଦେହଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କୋଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦେଶଟା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କୋଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖରା ଦିନେ ଖରା ବେଳେ ଗମ ଗମ ହେଇକି ଝାଳ ବହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସେଠୁ କଣ କରି ହଉଛି କସମସ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାদের ଟିକେ ମଦ ପିଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି କାମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କଣ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ସିଏ ବରଂ ମଦ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଫ୍ୟାସନ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡାକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ରୂପେ କାମ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ୱାଇନ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛି ତାର ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତିର ଛନ୍ଦ ବା କଣ ହଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ ଦେଶ କାଳର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଚେତନା ଭିତରେ ଏକ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ରଚନା କରି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡିଥାନ୍ତା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆହୁରି କଣ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୀଳା କଲେ ଆରି ଭିତରେ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗାଇଡ କଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେୟାର କଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜେ କଳ୍ପନା କଲେ ସବୁ ଯାହା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲାଗିଥାନ୍ତେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ହଉଛି କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସେଇ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସ୍ୱୀୟ ସ୍ଥିତିର ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ସୌମ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ଉପରେ ରହିବି ଆଲୋକରେ ରହିବି ଜ୍ୟୋତିରେ ରହିବି ସତ୍ୟରେ ରହିବି ତଳକୁ ଆସିବି ନାହିଁ ମୋ ଗୋଟରେ କାଦୁଅ ଲାଗିବନି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଯାହା ସେ ଅରିଜିନାଲି ଥିଲେ ଅମରତ୍ୱ ଅତି ଚେତନା ଶକ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ସେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଛନ୍ଦ ଏବଂ ସୌମ୍ୟକୁ ରଖିଥାନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ ଦେଶ କାଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ତଳକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆଲୋକରୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ସତ୍ୟରୁ ଅସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରୁ ନିରାନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଅତି ଚେତନାରୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତି ଅମରତ୍ୱରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଚନା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ଯଦି ସେ ରହିଥାନ୍ତେ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ରଚନା କରିକି ଯଦି ସେ ଉପରେ ଥାନ୍ତେ ତଳକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତେ ସବୁ କିଏ ମନରୁ ଗପ କହୁଛ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ଛାଡିକିରି ଆସିଲେ ୟାରି ଭିତରେ ରହିଲେ ଏଠି ଲୀଳା କଲେ ଏଇ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିକି ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଲେ ଦୁଃଖକୁ ଆବରି ନେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିନେଲେ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୀତାହରଣ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୀଳା ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି କେନ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ସବୁ ଯାକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଫିନିଟି ଇଟର୍ନିଟି ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ତାରି ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ସବୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ ନହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତା ଯଦି କରିଥାନ୍ତା କାହିଁ କରିନଥାନ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହି ହୁ ସେଭ୍ ଦିସ୍ ସଫରିଂ ୱାର୍ଲଡ ମଷ୍ଟ ବି ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଏ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଏକାକାର ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅଙ୍ଗୀକାର ହବା ପାଇଁ ପଡିବ କେମିତି ଜାଣିବ ପଡିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲିକି ଯଦି ନ ଜାଣିବ ତେଣୁ ସେ କେମିତି କଣ ପଡିଥିବା ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କେମିତି
ଆପଣ କହିବେ କଣ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ରହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିଏ ଉପାସ ରହିଥିବ ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ, ଡାକ୍ତର କହିବ କଣ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ନା କେତେ କଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ତୁ କଣ ସହିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ କଣ କରିବ ପେସେଣ୍ଟଟାକୁ କେହି ଆଉ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ଆଜି ଦିନଟା ସହିଯା, କାଲି 3 ଦିନ ସହିଯା, ତାପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କଷ୍ଟଟା ହେଇଛି, ଜ୍ୱରଟା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଟା ଜାଣିଥିବ ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଏତିକି ହେଇଥିବ, 104 ଜ୍ୱର ହେଲେ କେମିତି ବାଉଳି ହେଇଥିବ, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିବ, ପଟି ଦିଆ ହେଇଥିବ, ବରଫ ଦଦା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବି, ଲୋକ 2-4 ଜଣ ମାଡ଼ି ବସିଥିବେ, ତାରି ଭିତରେ ମତେ ଗରମ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ପଟି ଦିଆ ହଉଥିବ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜ୍ୱରଟା 104 ଜ୍ୱର ହେଲେ ଏଇଆ ହବ, 103 ଜ୍ୱର ହେଲେ ଏଇଆ ହବ, 104 ଟପିଗଲେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜାଣିକରି ଯଦି ମତେ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଜାଣିନି ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଥିବ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେ ଆଜି ଯୋଉଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର କରିଦେଇଛି ଜାଗର କରିଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ରମଜାନରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଗଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କେସ୍ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଥିବ, ଖାଲି ଗୋଟରେ ଚାଲିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯଦି ଦୁନିଆରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ଜାଣିଥିବ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟଟା ଏକୁ ହେଉଛି କେମିତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁଗୁଡା ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ସେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତେ, ସବୁ ଗୁଡାକ ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତା। ଆପେକ୍ଷିକ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଅଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଭର୍ଚୁଆଲ। ତେଣୁ ରିଅଲ ଯେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପେକ୍ଷିକ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତେ। ହଁ ଏଇଟା ହେଇନଥିବ, ନା ଏମିତି ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ ଖଟିଛନ୍ତି, ଭୋଗିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବହିଃପ୍ରକାଶର କୌଣସି ଅବକାଶ ରହିନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁ ତା ଭିତରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେଣି ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାଙ୍କଡ ଯେମିତି ଅଛି, ମଣିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଶୀର୍ଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେମିତି ମଣିଷ ଥିବ, ଗୋଟେ ଅତିମାନବ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୃଥିବୀଟା ସ୍ୱର୍ଗ ହବ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ବେଶୀ ହଉ କମ ହଉ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହଉ, ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜମା କେହି ଚେଷ୍ଟା ବି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବାହ କାଳର ଯୋଉ ପ୍ରବାହ କଣ କରୁଛି ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତା, ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଇକରି ସେ ସବୁ ପ୍ରକଟିତ କରିପାରୁ, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିପାରୁନି, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେହି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକରି କଣ କରୁଥାନ୍ତା, ଚାଲିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାର କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଆଶୟଗତ ରଚନାଗତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଆଇ ମା କାହାଣୀ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଦେଲେ, ହସିଦେଲେ, ତାପରେ ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗପ କହୁଥିଲେ, ଆଜନ୍ମ ମାମୁଁ ସରଗ ସେଠି କହୁଥିଲେ ବା ନିଜେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ମା କାହାଣୀ କଣ ଅଛି, ଯେମିତି 7 ତାଳ ପାଣି 7 ତାଳ ପଙ୍କ, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଥିବ, ଫରୁଆକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଅସୁରୁଣୀର ଜୀବନ ଥିବ। ଏଇଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ନିଜେ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହଉଥିଲେ, ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡାରେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଅନୁଭୂତି ନଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ବାସ୍ତବତା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ପରମଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗା ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଭୋକ ହେଲାଣି ନା, ହଁ। ଭୋକଟା କେମିତି କଣ ଯିବ ନା ଖାଇଦେଲେ ଯିବ। ତେଣୁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନା ଖାଦ୍ୟ ମଗେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ସମୟ ଦରକାର। ଏଠୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ରୁଟି କରିବେ, ଏଇ କରିବେ, ସେ କରିବେ, ଖାଇବେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, କଣ ନା ଭୋକ ହଉଛି ନା, ହଁ ମନେ ମନେ ଭାବି ଦିଏ ଖାଇ ଦଉଛି। ସିଏ ଯେମିତିକା ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାନ୍ତା, ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି ତାରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଠୋସ୍ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ବୋଲିକରି ସେଇ ଯୋଉ ନିରାନନ୍ଦମୟ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହବନି, କାରଣ ସବୁ ଜାଗା ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ସବୁ ଯାକ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଅଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନା ହେଇଯାଉଛି, ଜୀବନଟା ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ଆନନ୍ଦଟା ନିରାନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପଠେଇକରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିକରି କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ରହିକରି ଲୀଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲିକରି ସେ ନିରାନନ୍ଦମୟ, ଯୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭକୁ ନିଜକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ।
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ହଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆତ୍ମବଳି ଯାହାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଅୟାସ ସହ୍ୟ ନ ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ସେ ଗପ କହେ ଆପଣଙ୍କୁ, ବାରମ୍ବାର କହେ, ଆପଣ ତାକୁ ବସି ଶୁଣନ୍ତି, ହସନ୍ତି, ଯେ ପିଲାଟା ବୁଡି ଯାଉଛି, ପ୍ରବଳ ନଈ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ପ୍ରବଳ ଭଉଁରୀ, ମାନେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଟକ ସହର ଭାସିଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାଏ ଖସି ପଡୁଛି, ତା ମା କାନ୍ଦୁଛି, ନିଜର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଯାଉନି, କାନ୍ଦୁନି, ରକ୍ଷା କର ତ୍ରାୟ, ମାନେ ମୋ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚା ହଉଛି। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ କିଏ ଡେଇଁ ପଡୁଛି, ରକ୍ଷା କରୁଛି, ରକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହିରୋର ସାଲ୍ୟୁଟ ମରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ହିରୋ ହେବି, ମତେ କିଏ ଠେଲିଲା ତା ଭିତରକୁ, ମତେ କୁହ। ସେଠି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଆରେ ହିରୋ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ମୁଁ ଆକୁ ମୁଁ ଜାଣିକିରି ବରଂ ସେ ପହଁରା ନ ଆସୁ, ମୁଁ ସେ ହିରୋ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ବେକମ କଣ ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ତାକୁ ହେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତା, ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ କଣ ନାହିଁ କଣ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେ ମାଟା ଯଦି ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଇଏ ଯଦି ଗରିବ ହେଇଥାନ୍ତା କି କଣ, ତାକୁ ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା, କଣ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ମତେ କିଏ ପେଲିଦେଲା, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ବଞ୍ଚେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ପାଇବ ବୋଲିକି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ନା ବଦଳୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା, ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଯୋଉ ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କିଏ ପେଲିଦେଲା, ତା ଭିତରେ ଜଣେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯାହା ହଉ ଯାହା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ, ସେ ଯେ ସମୟର ଚକା ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପଡିକିରି ଯେମିତି ଛଟପଟ ହଉଛି, ତା ମା ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ଏଠି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ପଡିକି ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ଚିତ୍କାର କରୁଛି ତ୍ରାହିମାଂ ତ୍ରାହିମାଂ ବୋଲିକିରି କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତ୍ରାହିମାଂ ତ୍ରାହିମାଂ କହିଲା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆସିକି ପଡିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କଣ ହଉଛି, କେମିତି ହବ, କଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବ। କାରଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ତାଙ୍କର, ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସତ୍ୟଟା ସେ କଣ, ମୁଁ ତ ସତ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି, ସେ ତାଦେହରେ କାମ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତା, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଜଣେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ତୁ ଯାହା ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ। ସେ କହିବ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ବୁଲିଲେ କଣ ହବ, ତମେ ସିନା ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲ, କଣ କରିବା, କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇକିରି ଯାଉଛି, ମୁଁ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ୟୁରୋପକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ୟୁରୋପରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବେଳକୁ ମତେ କଣ ହଉଛି ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ୟୁରୋ ମନେ କରନ୍ତୁ 90 ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବାଇ 90 ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ପଇସା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ସିନା ମତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ $1,00,000 ନୁହଁ କି $1,00,000 ନୁହଁ ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଏତିକି ପଇସା ହେଇଯାଉଛି। ଏତିକି ପଇସା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କହିବି କଣ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିକୁ ପଠଉଛି, ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ସିନା ବାପା କ୍ଲେମ କରୁଛି ମୁଁ ତତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା କରେନ୍ସି ଯେମିତି କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ କଣ ହବ, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟଟା ଯାଇକରି କେମିତି ମିଥ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାକୁ ପୁଣି ରିକନଭର୍ଟ କରିକି ବଦଳେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କହିବା, ତ essentially blissful, ଆମେ ଜାଣିଛୁ all blissful, all knowledge, all omniscient, omnipotent, omnipresent, এইଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲିସଫୁଲ, ଆନନ୍ଦର ଅଧିକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆନନ୍ଦମୟ, କିଏ ସେ ନା ଡିଭାଇନ ପୁରୁଷ, ଦ ସୋଲ that descends into the world of ignorance। କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି କୋଉଠି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏସେନ୍ସିଆଲି ବ୍ଲିସଫୁଲ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ତାରି ଭିତରକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଡିସେଣ୍ଡ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଯୋଉଟା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପଡିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। and କହୁଛନ୍ତି consequent division, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କଣ, world of ignorance and world of consequent division, struggle ଆଉ pain। ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ 2-3-4ଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି world of ignorance। ଆଚ୍ଛା, world of ignorance ରେ କଣ ରହିବ, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିବ, ସେଥିରେ କଣ ଡିଭିଜନଟା ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିବ, ପେନଟା ବି ରହିବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବେ, ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ଡିଭିଜନ ମାନେ ଇଏ ରହିବ, ଭଗାଗଢା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ତାକୁ ଇଏ ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ତାରି ଭିତରକୁ ସେ ଡିସେଣ୍ଡ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପାତତଃ ହଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ଲିସଫୁଲ। ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, accept to clothe himself in the nature that strings between contraries, ଯୋଉ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହସ କାନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଅଛି,
तारि भितर एई जो आरि भितर एई जो दैत्यता आरि भितर जो झुलुची घूर्णायमान होउची झुलुची पेंडुलम भलिया झुलुची ताको तारि भितर से रहउचंती कहउचंती एंड रिएक्ट्स नाउ विथ प्लेजर कौन कहते रिएक्शन नाउ विथ प्लेजर एवं ताको ग्रहण कर ये दैत्यता तारि भितर ओल्लै आसी जो पृथ्वी आसी सी हूँ निजे ब्लिसफुल आसी कौटी ना वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस रे कौन अच्छी ना तीन जिनस अच्छी डिविजन स्ट्रगल ऑफ पेन तारि भितर रहीकि झुलुचंती झुलिक रोचंती क्या भितर ना कंट्रारी भितर कंट्रारी जो कौन दैत्यता रोचंती एवं रिएक्ट करुचंती कौन किंतु से देखु ना जे मु आ भितर रही आनंद रे भरी नौचंती हसी हसी भरी नौचंती रिएक्ट विथ प्लेजर रिएक्ट विथ प्लेजर एंड विथ ग्रीफ तेणु ताकू दुईटा जंकर जमीती परिस्थिति सेमिति सी कौन कर रिएक्ट करुचंती देखौचंती प्लेजर एंड पेन आर नॉट द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ द सोल आत्मार प्रकृत भैल्यूटा ये जो हसे अधघंटा हसबी अधघंटा कांदी ये सब जिन ना आत्मार सब जाक हूँ पॉजिटिव वैल्यू किंतु ये आसी एक्सपीरियंस नापी सी आसिक पहुंची तेणु बड़टा को जमी एक्सपीरियंस नौ पॉजिटिविटा जमी नौ नौ प्लेजर आज नॉट द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ द सोल आत्मार मूल्य हूँ से नुहे दैत्यता नुहे आत्मार केवल गोटे जिन सब जाक पॉजिटिव जिन आलोक सत्य ज्योति युड़ा सब किंतु सी ग्रहण करुच्ची कौन करने दे आर क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ द कौन होती इवोल्यूशन ऑफ इन इग्नोरेंस जो इवोल्यूशन चली अज्ञानता भितर जो ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड ऑफ द कॉन्शियसनेस जदि तले थे भोगुवे जो इवोल्यूशन ऊपर चली जिते उच्च को आसुवे से नेगेशन जो नेगेटिव गुड़ाक से धीरे 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 खसी आसुव पॉजिटिव आड़ को चली जाऊे जिते सब जाक पॉजिटिव आड़ को जाऊे ग्रीफ गुड़ा नथिबो धीरे धीरे ग्रीफ गुड़ा खसी पड़ुव शेडिंग जहाँ कहते पड़ जाऊँ अंधार गुड़ाक पड़ जाऊँ ग्राजुआली कौन करुवे अवेक इनटू द कौन होते सेल्फ अवेयरनेस जो सत्यटा जो अवेयरनेसटा बर्तमान हूँ अनअवेयर हो जाइए जिते तलू ऊपर तलू आसिक तलू जो ऊपर को जी सी सब कौन करना से सब खसी पड़ो खसी पड़ा कौन हम ना आपंक भर जो अज्ञानता ता भर सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अवेकनिंग ये सब जागृत कर सेल्फ अवेयरनेस आसो तेणु ये सेल्फ अवेयरनेस केत आसो जेपर्यंत आप सेल्फ अवेयर न होती सेल्फ अवेकनिंग आसो सेल्फ अवेयरनेस आसो सेल्फ अवेयर हवा जानवे मैंने निज जानवा आरंभ करेंगे तेणु केमी कौन जानवे इवोल्यूशन आप कहे 10,000 माइल खंड आगू गले को जानी बोलिक भावे कहले ना जिते देखुवे धीरे 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 अज्ञानता लोप पलि जाऊँगी ये जो मिथ्याचार अंधार तमिश्रा मिथ्या एगुड़ा सब धीरे 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 चली जाऊँगी आप धीरे धीरे कौन हो सेल्फ अवेकनिंग होते सेल्फ अवेयर निज भर किसी सचेतनता आसुव तेणु तापर हूँ कौन ये बेले कौन करुवे ये जो प्राप्ति होती जानवे जो मुझे उपरको आसूँ इवोल्यूशन उपरको जाऊँगी इवोल्यूशन उपर जाऊँगी मैंने आप मुझे काली जो घरे अच्छी आज तो सही घरे अच्छी किंबा ये जो अच्छी सेमती हरिजेंटाली आउ 1000 किलोमीटर गले जो आश्रम होती मुझे जाकि रोचे मैंने कौन हूँ ये हूँ चेतनार विवर्तन तेणु जो देखिए ये नेगेशन गुड़ा जो खसी पड़ुची से कौन होती आप देखुए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी जाऊँगी सेल्फ अवेकनिंग आसी जाऊँगी से कौन कर जानवा आरंभ करेंगे से जो चलुवे जो चलुवे से कौन हम डिस्कार्ड देम व्हेन इट सो विल्स जो सचेतन आत्मसचेतनता आसी आरंभ कर कौन करेंगे धीरे 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 डिस्कार्ड कर फपाड़ देवे ये नेगेशन को रखिए ना तार किसी आवश्यकता ना तेणु फपाड़ देवा आरंभ करेंगे हाउएवर इट हैज चोजन टू हैव एक्सपीरियंस इन लाइफ इन ऑल सेट्स किंतु सी बाछी सोलटा बाछी कहीं आसूँ सोलटा बाछी एक्सपीरियंस नापी सोलटा आप जानते एक्सपीरियंस नापी प्रोग्रेस कर डेभलप करने आसी तेणु से बाछी जमी लाइटा को जमी बाछी सेमती अंधकार को बाछी भर एक्सपीरियंस नब तेणु से बाछी चूजन कर विसिट्यूड्स फॉर ओनली सो कैन इट कैन ग्रो इन इवोल्यूशन जदि ग्रहण करनी बुझीब ना जदि बोली ताले इवोल्यूशन जीव केमी जो तो से सबुदिन से होगा पड़ी से निश्चेतन अंधार अज्ञानता भितर पड़ी रही कि एक्सपीरियंस नौ सेल्फ अवेकनिंग आसूची अवेयरनेस वृद्धि होची जो गुड़ाक दरकार नहीं फपाड़ी दूसरी एवं कौन कर धीरे 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 इवोल्यूशन आगू जाऊँगी आ कौन कहते नरिश्ड एंड इनक्रीज बाय द कौन होती एसेंस ऑफ इच एक्सपीरियंस प्रति मुहूर्त जो एक्सपीरियंस गुड़ाक नौ एक्सपीरियंस इज योर ग्रेट टीचर तेणु ताको नहीं सारा नरिशमेंट आसूची आ धीरे 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 उत्तरोत्तर उन्नति होची धीरे 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 अवेयरनेस बढ़ुची अवेकनिंग बढ़ुची ऊपर को जाऊँ इवोल्यूशन ऊपर को जाऊँ किंतु नहीं जाऊँ से डुआलिटी कंट्रारिटी भितर एक्सपीरियंस नहीं जाऊँ से कहले आज रो पोशाक जमी पिंधि जमी पोशाक परिधान कर ठीक से भाया नहीं जाऊँ इज एक्सपीरियंस इल्स इट इनटू द सोल
ये जो प्रत्येक अनुभूति ये हूँ से अनुभूति गुड़ाक मन प्राण शरीर सहित किसी संपर्कित नुहे ये हूँ सोल सहित संपर्कित एंड द सोल ये जो सोल बोलिक जहाँ कहते जो आत्मा जो एक्सपीरियंस नौ फीडिंग अपन इट ये जो अनुभूति को नहीं अनुभूति को आधार करी अनुभूति द्वारा फीड होकर नहीं कहते डेभलप द स्ट्रेंथ एंड द स्टैच्योर धीरे धीरे ये अनुभूति गुड़ाक नहीं सारा पर से कौन कौन तार दुईटा जिन बढ़ुची गोटे हूँ स्ट्रेंथ आ गोटे हूँ कौन ना स्टैच्योर ये दुईटा बढ़ा आरंभ करुच्ची तेणु ये सब जिन थी केतवे ना गोटे समय पूरा अत्यधिक अज्ञानता अंधार भितर तला पड़क रही से पर्यटन आसुन धीरे धीरे गोटे समय लगे इवोल्यूशन होकर जाऊँ देखिए ये सब जिन कौन कर नेगेशन बुझ ये धीरे धीरे खसी पड़ हल्का हवा आरंभ करेंगे उपरको उठा आरंभ करेंगे सेल्फ अवेकनिंग डेभलप करवा आरंभ करेंगे जिते जीवा आरंभ करेंगे से कौन इवोल्यूशन जाऊे एक समय आसिक पहुंचो ये नेगेशन गुड़ाकर किसी स्थिति नपण खोजिक कौटी पाऊन तापर से देखिए सोल जो एक्सपीरियंस रोचे से कौन कर धीरे 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 सब जाक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप भर को आसो जो कौन हो पॉजिटिव एक्सपीरियंस गुड़ाक आसूब नेगेशन गुड़ाक कहना धीरे 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 चली जाऊँ तेणु यही जिते अनुभूति जो चली जाऊँ आप देखा आरंभ करेंगे से कौन करेंगे ना देखिए सोल प्रकृत में जो कम आसी से आसी सी कौन कर सक्सेसफुल होती किंतु गोटे जिन सत्य सब गुड़ाक सोल इच्छा कर एक्सपीरियंस नापी। वंदे मातरम। धन्यवाद। गुड नाइट।